న్యూ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. సంపూర్ణ హక్కులు కల్పిస్తూ లబ్ధిదారులకు 31,866 పట్టాలు. మైనార్టీలకు పౌరసత్వం ఇవ్వాలనే సిఏఏ అమలు. భీమవరాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదులుకోను అన్న పవన్ కళ్యాణ్. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే గత 10 సంవత్సరాలలో రక్షణ రంగంలో దేశాన్ని దృఢంగా మార్చడానికి మేము పెద్ద అడుగులు వేస్తున్నాము. విధాన సంబంధిత సంస్కరణలు చేశాము. అలాగే ప్రైవేట్ రంగాన్ని కూడా భాగస్వామ్యం చేశాము. ఎంఎస్ఎంఈ స్టార్టప్లను ప్రోత్సహించామని నరేంద్ర మోడీ పేర్కొన్నారు. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं. हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए. हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा. हमने एमएसएमई स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया. आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं. इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है. आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है. और आज मैं अपनी तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा. हमारी तीनों सेनाओं ने सैकड़ों हथियारों की लिस्ट बनाकर तय किया कि अब वो इन्हें बाहर से नहीं मंगाएगी. हमारी सेनाओं ने इन हथियारों के भारतीय इकोसिस्टम को सपोर्ट किया. मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं. 10 वर्ष में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं. इन 10 वर्षों में देश का रक्षा उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा यानी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है. और इसमें हमारे नौजवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. విజయవాడలోని తూర్పు వెస్ట్ సెంట్రల్ నియోజకవర్గాల్లో 31,866 పట్టాలను ముఖ్యమంత్రి లబ్ధిదారులకు సంపూర్ణ హక్కులు కల్పిస్తూ పట్టాలు అందించే కార్యక్రమం నిర్వహించారు. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేందుకు ఇబ్బందులు పడుతున్న 21,000 విజయవాడ వాసులకు వైసీపీ ప్రభుత్వం ప్రోహిబిట్ ల్యాండ్ సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ 9,125 పట్టాలను పూర్తిగా రెగ్యులరైజ్ కార్యక్రమం జరిగిందని ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. దాదాపుగా 31,866 పట్టాలకు సంబంధించి రకరకాల కేటగిరీస్ లో ఉన్న ఈ పట్టాలను రెగ్యులరైజ్ చేసి ప్రజలందరికీ కూడా మంచి చేస్తూ వీటికి సంబంధించిన సంపూర్ణ హక్కులు ఆ కుటుంబాలకు ఇచ్చే ఒక మంచి కార్యక్రమం ఈ రోజు శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. ఇందులో 22Aలో 22A కింద పూర్తి హక్కులు లేక రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడే పరిస్థితిలో ఉన్న దాదాపుగా 21,000 మంది మొత్తం విజయవాడ సెంట్రల్, వెస్ట్, ఈస్ట్ అన్ని చోట్లకు సంబంధించి 16 కాలనీలకు సంబంధించి రకరకాల చోట్ల ఇవన్నీ కూడా మేలు జరిగే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదే రకంగా 9,125 పట్టాలు అన్అబ్జెక్షనబుల్ ల్యాండ్స్ లో ఉన్న పట్టాలను పూర్తిగా ధ్యాస పెట్టి దానిని పూర్తిగా రెగ్యులరైజ్ చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా మరో 925 పట్టాలు జరుగుతా ఉన్నాయి రెగ్యులరైజేషన్. దీనికి సంబంధించి ఇంతకు ముందు
సిఏఏ ద్వారా ఎన్నో బాధలకి గురైన మైనార్టీలకు పౌరసత్వం ఇవ్వాలని మా చర్యను కాంగ్రెస్, మజ్లిస్ మరియు బీఆర్ఎస్ వ్యతిరేకించాయి అని 3 పొరుగు దేశాల నుండి హింసకు గురైన జైనులు, సిక్కులు, బౌద్ధులు, క్రైస్తవులు, పార్సీలు మరియు హిందువులకు మోడీ ప్రభుత్వం పౌరసత్వం మంజూరు చేస్తుంది. తద్వారా గౌరవప్రదమైన జీవితాన్ని గడపాలని వారి కల ఇప్పటి నుండి నెరవేరుతుందని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు. जो हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता देंगे, ये लोग विरोध करते हैं। मगर कल ही मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर दिया। करोड़ों हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो आसपास के देशों से आए थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का काम, जो अपने महिलाओं के सम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए भारत की शरण में आए थे, इनको एक कांग्रेस वाले, मजलिस, टीआरएस विरोध करते थे, नागरिकता नहीं देने देते थे। नरेंद्र मोदी जी ने इनको नागरिकता देकर उनको सम्मान के साथ जीने का उनका स्वप्न पूरा किया है। और एक गलत फहमियां फैला रहे हैं। इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीएए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। मगर ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। రాష్ట్రంలో పంటలకు నీళ్లు లేక రైతుల పరిస్థితి చూస్తుంటే తనకు కన్నీళ్లు వస్తున్నాయని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కరీంనగర్ కదనబేరి సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ పంటలు ఎండుతున్న పాలకులకు దయ రావట్లేదు. 3 నెలల్లోనే రాష్ట్రాన్ని కాంగ్రెస్ పాలకులు ఆగం చేశారు. ఈ పాలన చూస్తుంటే సమైక్య పాలకులే నయమనిపిస్తుంది. తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవాన్ని ఢిల్లీలో తాకట్టు పెడుతున్నారు. మొన్న నేను గెలిచి ఉంటే దేశంలో అగ్గి పెట్టేవాణ్ణి అని చెప్పుకొచ్చారు. కేసీఆర్ ఉన్నాడు, 1 ఎకరం పొలం ఎండిందా? మరి ఇవాళ ఏం బీమారి వచ్చింది? ఈ బీమారి ఇట్లనే ఉండానా? మళ్ళా తెలంగాణ ఆత్మహత్యలు రావన్నా? మేము ఏం చేసినా ఒక పథకం ప్రకారం చేసినాం, ఒక సిస్టమ్ ప్రకారం చేసినాం. తెలంగాణలో వ్యవసాయ స్థిరీకరణ జరగాలని వ్యవసాయ పాలసీ పెట్టుకున్నాం. నాకు ఎవరు దరఖాస్తు చేయలే, దండం పెట్టలే, ఎవరు ధర్నా చేయలే. రైతు బంధు తెచ్చినాం. దేశంలో ఏ రైతు నాయకుడు తేలే. చరణ్ సింగ్, దేవిలాలు, మహారాష్ట్రలో వసంత్ దాదా పాటిల్, చాలా మంది రైతు బిడ్డలు ముఖ్యమంత్రులు అయినారు. కానీ వాళ్ళు ఎవరు పెట్టలే. ఇండియాలోనే మొట్టమొదటిసారిగా రైతు బంధు అనే పథకం పేరు పెట్టి స్టార్ట్ చేసిందే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కాదా? మీరు ఆలోచించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. రైతు బీమా, రైతు చచ్చిపోతే అడిగే దిక్కు లేకుండే. రైతు గుంట భూమిన రైతు చనిపోయినా 5 లక్షల రూపాయల బీమా తెచ్చిపెట్టినాం. ఇలా దాని గురించి వివరం లేదు. ఏ విధంగా పరిశ్రమలు వచ్చినాయి, ఏ విధంగా ఐటీ వచ్చింది, ఏ విధంగా రాష్ట్ర జిఎస్డిపి పెరిగింది, ఏ విధంగా రాష్ట్ర పర్ క్యాపిటా పెరిగింది. దయచేసి కరీంనగర్ మేధావులు, తెలంగాణ ప్రజలు తమ పార్లమెంట్లో ఓటేసే ముందు ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆలోచన చేయాలి. మీ అందరినీ కూడా నేను కోరేది ఒకటే. నేను పెద్ద లంబా చెవుడా గంటసేపు మాట్లాడా, మీరన్నీ చూస్తున్నారు. ప్రతిదానికి మీరే సాక్షులు. కేసీఆర్ నాడు ఎట్లా పచ్చని పొలాలుండే, ఎట్లా 24 గంటల కరెంట్ ఉండే, ఇలా ఇంత మాయలమే ఎట్లా మాయమైనాయి, ఎందుకు మాయమైనాయి? ఈ అసమర్థ కాంగ్రెస్ పాలకులు బోగస్ మాటలు చెప్పిండ్రు. రైతులకు బోనస్ ఇస్తామన్నారు. మొన్న వానకాలం పంట బోనస్ ఇచ్చిండ్రా? ఇప్పుడు యాసంగి గురించి ఇస్తామని చెప్తున్నారా? అంటే బోనస్ బోగస్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా అనేక విషయాలలో పదవికి ఇప్పుడే వచ్చినాం కదా, ఇప్పుడే అబద్ధం ఎట్లా ఆడితే ఎట్లా అనే ఇది కూడా లేకుండా అడ్డగోలుగా మాట్లాడుకుంటూ, నానా బూతులు మాట్లాడుకుంటూ, ఒకటే రకంగా కేసీఆర్ మీద ఏడ్చుకుంటూ
వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు, మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. భీమవరాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదులుకోనని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. జనసేన పెట్టడానికి సొంత అన్నను కాదని బయటకు వచ్చానన్నారు. భీమవరాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదులుకోనన్నారు. గత ఎన్నికల్లో తాను గెలిచి ఉంటే పరిస్థితి భిన్నంగా ఉండేదన్నారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఓడిన ప్రజల గుండెల్లో బలమైన స్థానం సంపాదించుకున్నానన్నారు. కుబేర్లు ఉండే భీమవరం ఒక రౌడీ చేతిలో బందీ అయిందని ఆరోపించారు. భీమవరం మన రాబోతున్న ఎన్నికల్లో, ఇంకో నెలన్నర రాబోతున్న ఎన్నికల్లో జనసేన దాన్ని కొట్టి తీరాలి. మనకి ఇది ఎన్ని కోట్లు పంచనివ్వండి, 100 కోట్లు పంచనివ్వండి, మనం కొట్టి తీరాల్సిన సీట్. ఇది మీరు ప్రెస్టేజ్గా తీసుకోండి. అది నేను మన భీమవరం నియోజకవర్గంలో చంద్రబాబు గారితో అందరితో మాట్లాడుతూ ఒకటే చెప్పాను, నేను రాష్ట్ర శ్రేయస్సు కోసం ఆలోచించే వ్యక్తిని తప్ప నా నియోజకవర్గం గురించి నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలే. అంటే నేను నిజంగా అంత వ్యూహమే ఉండుంటే, నాకు వ్యూహం అంతా దేశం మీద ఉంటుంది, లేదంటే రాష్ట్రం మీద ఉంటుంది, కానీ నా గెలుపు మీద ఎప్పుడు లేదు. నిజంగా నా గెలుపు మీద కానీ మనసు పెట్టుంటే నాకు ఈరోజు పరిస్థితి వచ్చిండేది కదా. నేనేమనుకున్నాను, నేను అందరి గురించి ఆలోచించినప్పుడు నా గెలుపు కోసం కొద్దిమంది ఆలోచిస్తారులే అనుకున్నాను. ఆలోచించారు కానీ నా సమూహం సరిపోలా. ఈసారి తప్పు లేకుండా చూసుకుందాం ఒకసారి. నేను తీసుకున్నది తక్కువ ఎక్కువ ఇవన్నీ మర్చిపోండి. 175 సీట్లు 175 సీట్లు జనసేన పోటీ చేస్తుంది, 175 సీట్లో భారతీయ జనతా పార్టీ పోటీ చేస్తుంది, 175 సీట్లో తెలుగుదేశం పోటీ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఈసారి జగన్ తాలూకు పార్టీని పక్కన పెట్టకపోతే రాష్ట్రానికి కాదు దేశానికే హాని. అది ఒక్కడి దగ్గర ఇన్ని వేల కోట్ల డబ్బు, ఒక్కడి దగ్గర ఇంత అరాచకం, ఇంత కిరాయి సైన్యం, ఒక్కడి దగ్గర ఇంత అక్రమంగా అధికారం, ఒక్కడి దగ్గర చేరితే ఇంకెవడు బతకలేడు. భీమవరంలో ఇంతమంది పెద్దలు ఉన్నారు, ఒకరు కాదు, ప్రపంచంలో అత్యంత ఎక్కువ ప్రపంచంలోని కుబేర్లంతా ఇక్కడ ఉన్నారు భీమవరంలో. కానీ అందరూ కలిసి ఒక్క రౌడీ ఎమ్మెల్యేకి భయపడాల్సి వస్తుంది, ఎదురు చెప్పలేకపోతుంది. ఎందుకు? దానికి కారణం నేనే బాధ్యతను. దానికి స్థలం నాకు అమ్మడానికి వచ్చి ఎమ్మెల్యే గారు మమ్మల్ని గొడవ మీద పెడతారని మీకు అమ్మలేమని నాకు చెప్పారు. కానీ నేను గొడవ పెట్టుకుందామంటే నాకు నిజంగా చొక్కా జించుకొని నాలాగా నిలబడే ఒక్క వ్యక్తి నుండి కొట్టేసేవాడిని. ఆ స్థలాన్ని ఇల్లు కట్టేసేవాడిని ఇప్పటికి. ఆ బాధ్యత తీసుకోవడానికి భయం వేసింది అందరికి, ఎందుకంటే గొడవ పెట్టుకోవాలి ఎమ్మెల్యేతోటి. నేను ఇవన్నీ పెట్టుకుంది నేను ఈ రోజున వీటన్నిటినీ ముందుకొచ్చి పులపర్తి ఆంజనేయ గారు నాకు ఒకటే చెప్పారు. నేను పులపర్తి ఆంజనేయ గారు ఒకటే ఒక బాధ్యత అడుగుతున్నాను ఈ రోజున, కోరిక. నాకు జనసేన ఆఫీస్కి నేను ఎప్పుడన్నా వచ్చి ఉండటానికి ఒక చిన్నపాటి స్థలం చూపించి నా డబ్బులతో నేను కొనుక్కుంటాను. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు ఉచితంగా ఎవరిని ఏం అడగను, నాకు తీసుకోవడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు. ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా, ఎందుకంటే నేను భీమవరాన్ని నేను వదలను, నాది. అందుకని అడుగుతాను, రౌడిజం పోవాలి అక్కడి నుంచి. బాధ్యతతో కూడిన వ్యక్తులు ఉండాలి అక్కడ పొలిటికల్ ప్రాసెస్లో. మన కులస్తుడా, మన కుటుంబమా, మన వ్యక్తి అనే కంటే కూడా సరైన వ్యక్తే కాదా, అందరికీ మేలు చేసేవాడా కాదా, 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఉపాధి అవకాశాలు ఇచ్చేవాడా కాదా, సమస్యల్ని తగ్గించేవాడా కాదా, వీటిని నిర్ణయించుకున్నాం. ఆ విధంగానే మనం భీమవరం దృష్టి సీటు వైపు వెళ్దాం. మనం ముఖ్య గోల్ ఏంటంటే ఈసారి ఇక్కడ జగన్ పోవాలి, అక్కడ గంధిసీన్ పోవాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆధారపడ్డ ఈ క్రిమినల్ చెట్టు ఒకటి ఉంది, వేళ్ళు ఉనికిపోయిన ఒక మర్రి చెట్టులాగా వేళ్ళు ఉనికిపోయారు, కూకటి వేళ్ళతో సహా పెకిలించాలి. నాకు ఎంత వేదన కలిగిందంటే, మనకి ఒక మహిళా సర్పంచ్ కదండి మనకి, అది ఏ నియోజకవర్గం, తులసి మన మత్స్యపురి, ఇల్లు కూల్చేశారు. దళిత కులానికి చెందిన ఆవిడ ఇల్లు కూల్చేసి
ఒకవైపు దళితుల కులాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఇల్లు కూల్చేస్తారు. మత్స్యకారులకి మీదేమో మీరే కదమ్మా, ఆవిడ సర్పంచ్గా గెలిస్తే ఆవిడ మీద ఎస్సీ ఎస్టీ ఆవిడ వాళ్ళు ఇల్లు కూల్చేశారు. మన జన సైనికులు అందరూ వెళ్ళి తిరిగి ఆవిడ ఇల్లుకి నిర్మాణానికి సహాయం చేశారు. నోరెత్తితే దళిత కులానికి సంబంధించిన వాళ్ళ మీదేమో ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందంటే దళితుల మీద కూడా దళితుల మీద ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు పెట్టించే స్థాయికి వైసీపీ ప్రభుత్వం వెళ్ళిపోయింది. ఈ రౌడిజం ఇంకా మారాలి. నేను మొత్తం పెట్టుకుంది కూడా ఖచ్చితంగా ఇంకా వైసీపీ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదైతే కోరుకున్నానో సరిగ్గా మే 15 లోపు జరిగిపోతుంది. ఈ అలయన్స్ చాలా కష్టసాధ్యమైంది, ఇంపాసిబుల్ టు అచీవ్. మీ అందరి గుండెల్లో ఇచ్చిన స్థానం నాకు గుండెల్లో ఇంత కొండంత బలాన్ని ఇచ్చింది. నాకు భీమవరంలో మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను, నాకు ఇప్పుడు ఓటమి లేదు. నాకు ముందడిగే ఉంటుంది తప్ప నాకు ఓటమి అనేది తెలియదు. నాకు జీవితంలో గెలుపు కూడా తెలియదు. నాకు ప్రయాణమే తెలుసు, ముందడిగే తెలుసు. నేను కోరుకున్నదల్లా రౌడీల చేతుల్లోకి రాజ్యం వెళ్ళకూడదు. రౌడీల చేతుల నుంచి రాజ్యం తీసుకొని గాంధీలు సుభాష్ చంద్రబోస్లు అక్కర్లేదు, కానీ కనీస విలువలు ఉన్న రాజకీయ నాయకుల చేతిలో ఉండాలని కోరుకునేవాడిని. అది తీసుకొస్తాం. దాంట్లో భాగంగానే మన భీమవరం సీటు జనసేనది అవ్వాలి. పోయినసార్లా కాకుండా మనం బలమైన మెజారిటీతో మన జనసేన గెలుపుకుంటాం మనస్ఫూర్తిగా మీకు తెలియజేసుకుంటూ, మా చిన్నబాబు గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. చంద్రశేఖర్ గారికి, పాపం చనమల చంద్రశేఖర్ గారు నేను ఓడిపోతే విపరీతంగా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న వ్యక్తి, కలిసినప్పుడల్లా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న వ్యక్తి. ఈసారి మన ప్రభుత్వంలోకి ఇచ్చిన మీ కన్నీళ్లు తుడుస్తాం. అలా ప్రతి ఒక్కరికి, మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరి ఆశీస్సులు కోరుకుంటూ, లేదు ఇలా అయితే ప్రతి చోట చూస్తుంది, నాకు వదిలేండి అన్నీ. ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా ఉండి జగన్ తరఫున ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్న ఏపీ సెక్రటేరియట్ ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు వెంకటరామిరెడ్డిని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని తెలుగుదేశం నేత వర్ల రామయ్య డిమాండ్ చేశారు. ప్రజల డబ్బును జీతంగా తీసుకుంటూ బహిరంగంగా వైసీపీ తరఫున ఎన్నికల ప్రచారం చేయడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా ఖండించారు. సివిల్ కాంట్రాక్ట్ రూల్స్ ప్రకారం రామిరెడ్డిని సస్పెండ్ చేసి విచారణకు ఆదేశించాలన్నారు. జగన్ రాష్ట్రంలోని ఎన్నికల ప్రక్రియను అపహాస్యం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. సార్, అందరికీ నమస్కారం అండి. యథా రాజా తథా ప్రజ అనే ఒక నానుడు ఉన్నది మనకి. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ రకంగా అన్ని వ్యవస్థల్ని నాశనం చేస్తూ ఉన్నారో తదనుగుణంగా చాలామంది ఉద్యోగస్తులు కూడా అదే రీతిలో వెళ్తూ ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, శ్రీ కె వెంకటరామిరెడ్డి, ఇతను సెక్రటేరియట్లో ఓ సెక్షన్ ఆఫీసర్, ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి. అతను వాళ్ళ యూనియన్ వ్యవహారాల్లో చురుకుగా ఉంటాడు. సెక్రటేరియట్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్కి అధ్యక్షుడిగా కూడా ఉన్నాడు. ఓకే, ఆ ఎంప్లాయీస్కి అయినా ఇబ్బందులు సాధక బాధకాలు ఉంటే పై అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్తాడు అతను. కానీ ఇతను బరి తెగించి అతని పరిధులు దాటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ, అధికార పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రచారం చేయటంలో చాలా ముందు ఉంటున్నాడు. అతను ఓపెన్గా ప్రచారం చేస్తున్నాడు. అతనికి ఏదైనా రాజకీయ పార్టీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనసులో పెట్టుకోవాలి. సీక్రెట్గా ఏదైనా పోలింగ్ బూత్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓటేసుకుంటాడు, వస్తాడు. కానీ ప్రచారం చేయటానికి వీల్లేదే ప్రభుత్వ అధికారిగా. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఓటేయండి,
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు లేకపోతే, మరలా అధికారంలోకి రాకపోతే మన ఎంప్లాయీస్ అందరికీ చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. మన ఎంప్లాయీస్కి రావాల్సిన రాయితీలు, ఇప్పుడు ఏమి రాయితీలు వచ్చినాయి? బొంద నువ్వు అధ్యక్షుడిగా ఉండి ఏం తెలిసే వాళ్ళకి? సరిగా జీతాలు రాని పరిస్థితి, నోరెత్తావు నువ్వు. ఈ రకంగా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రచారం చేస్తున్నాడు. అతని ప్రచార జబ్బు ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే, అతనికి సెక్రటేరియట్లో మాట్లాడటం కాదు, విలేజ్ సెక్రటేరియట్లో కూడా వెళ్ళి ఆ ఉద్యోగస్తుల్ని కలుస్తూ ఉన్నాడు అతను. జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఓటేమని చెప్పండి. ప్రతిరోజు కనీసం ప్రతి ఒక్క సెక్రటరీ ఎన్ని ఓట్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రెడీ చేశారో కూడా నాకు చెప్పాలి అని ఊరూరా ప్రచారం చేస్తున్నాడు. నిన్నగాక మొన్న కోనసీమ, డాక్టర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ డిస్టిక్లో కూడా ఒక టౌన్లో ఇతను ఓపెన్గా ప్రచారం చేస్తున్నాడు. ఓపెన్గా ప్రచారం చేస్తున్నాడు. సివిల్ కాండక్ట్ రూల్స్కి వ్యతిరేకం అది. అతను చేయటానికి లేదు. ఇమ్మీడియట్గా అతను సస్పెండ్ చేయాలి. సస్పెండ్ చేసి అతని మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. అవసరమైతే ఉద్యోగం నుంచి అతన్ని టెర్మినేట్ చేయాలా. ప్రభుత్వ ఉద్యోగ పనికిరాడు అతను. జీతం తీసుకునేదేమో ప్రజల దగ్గర నుంచి, ప్రజల సొమ్ము జీతం తీసుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీకి దాసోహం చేస్తున్నాడు, ప్రచారం చేస్తున్నాడు ఈ వెంకట్రామరెడ్డి. రుజువులతో సహా ఈ రోజున అతను మాట్లాడిన పెన్ డ్రైవ్తో సహా ఈ రోజున ఎలక్షన్ చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ మీనా గారికి ఇచ్చాం. అయ్యా ఇట్లా అయితే ఎట్లాగన్నాం మేము? ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఓపెన్గా ప్రచారం చేస్తుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించండి, ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓట్లు వేయండి అని అతను చెబుతూ ఉంటే, ఉద్యోగస్తులందరూ కూడా నా మాట వినండి, మీ అధ్యక్షుడిగా నేను చెబుతున్నానని అతను మాట్లాడుతుంటే అతను ఉద్యోగంలో కొనసాగే నైతిక హక్కు ఉందా? అందుకే ఈ రోజున చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ మీనా గారిని కలిశాం. మేము 3 రోజుల క్రితం మా అధ్యక్షుడు అచ్చెన్నాయుడు గారు లెటర్ రాశారు. చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి, జవహర్ రెడ్డి గారికి లెటర్ రాశారు. నో యాక్షన్. ఇప్పుడు అందుకే ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ని కలిసి దీన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాలని చెప్పి మేము ఆయన కోరటం జరిగింది, కంప్లైంట్ ఇవ్వటం జరిగింది. చేయటానికి లేదండి, అతను ప్రచారం చేయటానికి లేదు. అతను ఆల్ యాక్షన్స్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు హిజ్ ఎంప్లాయీస్. సెక్రటేరియట్ ఎంప్లాయీస్ చుట్టే తిరగాలి అతని యాక్షన్స్ అన్నీ. వాళ్ళ వెల్ఫేర్ గురించి, అంతకని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెల్ఫేర్ గురించి మాట్లాడడానికి ఇతనెవడు? ఇతనికేం అర్హత ఉంది? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పార్టీ గురించి మాట్లాడడానికి ఇతనెవడు? ఒక్క క్షణం కూడా అతను ఉండటానికి వీలేదు. చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఎప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి మా కంప్లైంట్ మీద ఇమ్మీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలి, అతన్ని సస్పెండ్ చేయాలా, ఎంక్వైరీ కండక్ట్ చేసి అతన్ని ఎక్స్పెల్ చేయాలి. ఉద్యోగంలో ఉండటానికి కూడా అతను అనర్హుడు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ప్రజల జీతం తీసుకుంటూ కొనసాగే హక్కు లేదు అతనికి అని చెప్పి కూడా మేము మీనా గారికి, చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్కి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కూడా దీని మీద మీనమేషాలు లెక్కించడానికి వీల్లేదు, ఇమ్మీడియట్గా అతను సస్పెండ్ చేయాలని చెప్పి కూడా మరొక్కసారి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఇంకొకటి, శ్రీమతి విమలమ్మ గారు, విమలమ్మ గారుగా ఆమె పేరు, విమలమ్మ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మేనత్ అవుతారట. వైఎస్ విమలారెడ్డి ఆంటీ ఆఫ్ శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఈమె క్రైస్తత్వం తీసుకున్నారు, క్రైస్తవ భక్తురాలు, ఏదో ఆమె కూడా మత బోధ చేస్తూ ఉందట. మహిళల ఆశీర్వాదం ఉన్నందువల్లే కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిందని సీఎం రేవంత్ అన్నారు. హైదరాబాద్ లోని పెరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో మహాలక్ష్మి స్వశక్తి మహిళా పథకాన్ని సీఎం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, మహిళా సంఘాల కోసం ప్రత్యేకంగా 100 మార్కెట్లు, వారి ఉత్పత్తుల విక్రయం కోసం ప్రత్యేక స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. తెలంగాణలోని 1 కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరుల్ని చేయడమే తమ లక్ష్యమని చెప్పారు. 63 లక్షల సంఘం సభ్యులు ఉన్నారు. నేను ఒక్కటే మాట్లాడుతున్నా, మా అక్కల్ని 63 లక్షలు కాదు, 1 కోటి మంది మహిళా సభ్యులు మన సంఘాలలో చేరాలి. 1 కోటి మంది చేరండి. 1 కోటి మందిని ఒక్కొక్కరిని కోటీశ్వరులను చేసే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. 1 కోటి మందిని కోటీశ్వరులను చేస్తే
తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ అవుతుంది, తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందిన తెలంగాణ అవుతుంది, తెలంగాణ ధనిక తెలంగాణ అవుతుంది. ప్రతి ఆడబిడ్డ కోటీశ్వరరాలు అయినప్పుడు పిల్లల్ని డాక్టర్లు, లాయర్లు, ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లుగా చదివిపించుకుంటారు. ఆత్మ గౌరవంతో కుటుంబాన్ని నడిపిస్తారు. అదే ఇంటి ఆయన చేతిలో నగదు ఉంటే సాయంత్రం తీసుకొని పోయి బెల్ట్ షాపులు ఇస్తాడు. అవునా? అదే కదక్క. అందుకే కాంగ్రెస్ అవినీతి కుంభకోణాల పార్టీ అని అమిత్ షా ఆరోపించారు. హైదరాబాద్ లో విజయ సంకల్ప సభ సమ్మేళనంలో ఆయన మాట్లాడుతూ దేశంలో కాంగ్రెస్ 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అవినీతి చేసిందని, సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి దమ్ముంటే మేం చెప్పింది అవాస్తవమని చెప్పాలని సవాల్ విసిరారు. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు అంటూ బీఆర్ఎస్ మోసాలకు పాల్పడిందని ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్ అంటే భారతీయ దుష్టాచార సమితి అని అన్నారు. रेवंत रेड्डी मेरी बात का जवाब दे। अगर साहस है तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहे कि अमित भाई ने जो कहा वो गलत है। एक कांग्रेस पार्टी ने कोल ब्लॉक का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ का घोटाला किया, 2G का घोटाला किया, शारदा चिट फंड का घोटाला किया, एयरसेल मैक्सेल का घोटाला किया, अंतरिक्ष निवास का घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब में घोटाला किया, पंचकुला में जमीन का घोटाला किया, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला किया, एम्ब्रेयर में डील कर घोटाला किया, एयरक्राफ्ट में घोटाला किया, ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला किया, बोफोर्स का घोटाला। मित्रों, ये 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట సమీపంలోని బొప్పడిలో తెలుగుదేశం, జనసేన, భాజపా ఉమ్మడి సభకు ఏర్పాట్లు చకచకా సాగుతున్నాయి. తెలుగుదేశం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేష్ బొప్పడిలో సభకు భూమి పూజ చేశారు. సభ ప్రదేశమంతా పరిశీలించారు. ఈ నెల 15న జరిగే 3 పార్టీల ఉమ్మడి సభకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హాజరు కానున్నారు. నేడు 16వ శతాబ్దపు తెలుగు కవయిత్రి ఆత్మకూరి మెల్లమామ జయంతి కాగా, మొల్ల జయంతి సందర్భంగా ఆమెకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నివాళులర్పించారు. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. సంపూర్ణ హక్కులు కల్పిస్తూ లబ్ధిదారులకు 31,866 పట్టాలు. మైనార్టీలకు పౌరసత్వం ఇవ్వాలనే సిఏఏ అమలు. భీమవరాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదులుకోను అన్న పవన్ కళ్యాణ్. న్యూ టీవీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రేపటి బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.